Hello children, praise the Lord. We are very thankful to God. God has been with us. He has been protecting us throughout this 2020 and brought us to the end of the year. మనం డిసెంబర్లోకి వచ్చేసాం కదా, అయినా కూడా దేవుడు చాలా కష్టమైన పరిస్థితులు ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు మనల్ని కాపాడుతూ మనకి దేవుని వాక్యం అయితే ఇస్తున్నాడు. హీ ఈజ్ ఫీడింగ్ us with the word of God. We should be very grateful to that. Okay, we'll start our Sunday school with a prayer. Loving Heavenly Father, mighty and gracious God, in the wonder working name of our Lord and Savior Jesus Christ, we once again come to thy feet, humbling ourselves. Thank you, Lord, for helping us and being with us all throughout this year 2020. Thank you, Lord, for coming into this world and dying for us on the cross of Calvary and giving us the great salvation through thy blood. Oh Lord, we commit this Sunday school into your hands. Oh Lord, be with me, guide me and lead me. Be with all the children and their parents and Sunday school teachers also. Oh Lord, the songs also may be blessed by thee. The lesson and the memory of verse also may be blessed by thee. Committing ourselves and this time into your loving hands, we pray with much thanksgiving in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. ఓకే, మనము ఎవ్రీ డిసెంబర్లో కూడా కొంచెం క్రిస్మస్ సాంగ్స్ పాడుకుంటాం కదా, క్రిస్మస్ క్యారల్స్. లాస్ట్ వీక్ కూడా సొలమక్క మీకు కొన్ని పాటలు పాడారు. మీకు వచ్చు ఆ పాటలన్నీ కూడా. మనకి క్రిస్మస్ క్యారల్స్ బుక్ ఉంది కదా, అది చూసుకోండి. లేకపోతే లిరిక్స్ వస్తాయి, మీరు ఆ లిరిక్స్ కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. రాని వాళ్ళు నేర్చుకోండి, వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ కలిసి సంతోషంగా పాటలు పాడండి. ఈరోజు కూడా మనము ఒక 2 ఇంగ్లీష్ పాటలు పాడుకుందాము. అంతేకాకుండా ఒక హిందీ పాట కూడా పాడుకుందాం. గుర్తుందా పాట? జుమ్మో నాచో ఖుషీ సే ఆజ్, ఆ పాట కూడా పాడుకుందాం. తర్వాత ఒక కోరస్ కూడా పాడుకుందాం. లవ్ వన్ అనదర్ అన్న పాట ఉంటుంది కదా, స్మాల్ కోరస్. దిస్ ఈజ్ మై కమాండ్మెంట్ దట్ యు లవ్ వన్ అనదర్, ఆ పాట కూడా పాడుకుందాం. సరేనా? ఓకే, పాటలన్నీ చక్కగా పాడుకుందాం. I heard the angels sing, glory hallelujah, a mighty chorus way up high. I heard the angels sing, praise the name of Jesus, singing in God's choir in the sky. I heard 1,000 trumpets sounding out His glory, telling the story how He came to earth to die. I heard 1,000,000 voices praise the name of Jesus, singing in God's choir in the sky. I heard a glorious song coming out of heaven, the sweetest music ever heard. I heard a mighty song sung by all the angels, my soul thrilled at every loving word. I heard 1,000 trumpets sounding out His glory, telling the story how He came to earth to die. I heard 1,000,000 voices praise the name of Jesus, singing in God's choir in the sky. I fell down my knees when the chorus ended. They shouted out a glad amen. I fell down my knees, prayed that when heaven I would hear the choir once again. I heard 1,000 trumpets sounding out His glory, telling the story how He came to earth to die. I heard 1,000,000 voices praise the name of Jesus, singing in God's choir in the sky. For His bed, the little Lord Jesus laid down His sweet head. The stars in the bright sky looked down where He lay. The little Lord Jesus asleep on the hay.
little Lord Jesus, no crying he missed. I love thee, Lord Jesus, look down from the sky and stay by my cradle till morning is nigh. Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care, and fit us for heaven to live with thee there. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। 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 यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है। चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया है। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है। चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया है। प्रभु सबका आया, यीशु सबका आया, यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबराई गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे। राजा सब घबराई गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे। यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। 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 यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज
यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. That your joy may be full. That your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. That your joy may be full. That your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. ఓకే చిల్డ్రన్, మనం ఇప్పుడు పాటలు ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటాను. బిఫోర్ వి గో ఇన్ టు ద లెసన్, సండే స్కూల్ లెసన్కి ముందు వి లెర్న్ ద మెమరీ వర్స్ ఆల్సో. జాన్ 15:12, నేను మిమ్మును ప్రేమించిన ప్రకారము మీరొకరినొకడు ప్రేమించవలనంటే నా ఆజ్ఞ. దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ మాట. దేవుడు, నేనంటే దేవుడు అనమాట. దేవుడు యేసు ప్రభు మనల్ని ఎలా ప్రేమించాడో మనం కూడా వీ హ్యావ్ టు లవ్ ఈచ్ అదర్. అయితే మీరు అలా చెయ్యండి అని చెప్తున్నారు, కానీ చివరిలో ఏమంటున్నాడు? నా ఆజ్ఞ అంటున్నాడు. దిస్ ఈజ్ మై కమాండ్మెంట్ అని చెప్తున్నారు. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. నేను మిమ్మును ప్రేమించిన ప్రకారము మీరొకరినొకడు ప్రేమించవలెననుటయే నా ఆజ్ఞ. జాన్ 15:12. ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్తారా? మై కమాండ్మెంట్ ఈజ్ దిస్, మై కమాండ్మెంట్ ఈజ్ దిస్, లవ్ ఈచ్ అదర్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ లవ్డ్ యూ. Love each other as I have loved you. My commandment is this, love each other as I have loved you. John 15:12. ఓకేనా? అందుకనే ఆ పాట కూడా చెప్పాను కదా, లవ్ ఈచ్ అదర్ అనే పాట. దిస్ ఈజ్ మై కమాండ్మెంట్, ఆ పాట కూడా. సరే, ఈరోజు మనము లెసన్లోకి వెళ్ళాలంటే మీరందరూ కూడా యుఎస్కి రావాలి. అమెరికాలో జరిగిన కథ కాబట్టి యుఎస్లో ఏం జరిగిందో మీరు తెలుసుకోవచ్చు. అయితే అక్కడ ఒక విలేజ్ ఉందన్నమాట. ఆ విలేజ్ పేరు పైన్ వ్యాలీ. పైన్ వ్యాలీ అన్న వాళ్ళు కౌంటీస్ అంటారనమాట ఇక్కడ. అయితే ఆ కౌంటీలో సీజన్స్ మారుతూ ఉంటాయి కదా. ఫాల్ సీజన్ వచ్చినప్పుడు, ఫాల్ సీజన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆకులన్నీ కూడా ఫాల్ అవుతాయి అన్నమాట. ఆకులన్నీ రాలి కింద పడిపోతాయి. అప్పుడు చాలా బాగుంటుంది. అన్ని ఆకులన్నీ కూడా గ్రీన్ కలర్లో ఉంటాయి కదా మరి, అవన్నీ కూడా ఎల్లో అయిపోతాయి, దాని తర్వాత ఆరెంజ్ అయిపోతాయి, రెడ్ కలర్ అయిపోయి బాగా గాలి వస్తుంది. గాలి వచ్చినప్పుడు అవన్నీ రాలిపోయి నేలంతా కూడా ఏదో మంచిగా ఇక్కడ ఒక బెడ్షీట్ వేసినట్లు కలర్ బెడ్షీట్స్ వేసినట్లు అయిపోతుంది అనమాట. వరల్డ్ కూడా ఒక డిఫరెంట్ వరల్డ్లో ఉన్నామా అని ఉంటుంది. అందుకని వాళ్ళు దాన్ని బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఫాల్ సీజన్లో వాళ్ళు థ్యాంక్స్ గివింగ్ మీటింగ్స్ అని పెట్టుకుంటారు, ఒక డే సెలబ్రేట్ చేస్తారు. ఇవన్నీ కూడా పోయినసారి అక్క చెప్పింది కదా, అలా ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి ఈ థ్యాంక్స్ గివింగ్ పీరియడ్లో, ఈ ఫాల్ సీజన్లో ఆ పైన్ వ్యాలీలో వాళ్ళొక ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఒక రేస్ పెట్టేవాళ్ళంట. రన్నింగ్ రేస్ లాంటిది అనమాట. మీకు ఇష్టం కదా హర్డిల్ రేస్ అని విన్నారా? ఇది మామూలుగా అట్లా ట్రాక్ పెట్టేసి ఇక్కడి నుంచి అక్కడ పరిగెత్తడం అలా కాదు, కానీ ఇది హర్డిల్ రేస్. హర్డిల్ రేస్ అంటే రకరకాల ఉంటాయి అన్నమాట. వాటన్నిటిని కూడా దాటుకుంటూ వెళ్ళాలి. దానికోసం ఏం చేయాలంటే వాళ్ళొక టీం కింద ఫామ్ అవ్వాలి. టీంలో 2 మెంబర్స్ ఉండాలి. అది ఎలిమెంటరీ స్కూల్, అది పైన్ వ్యాలీ ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో అనమాట. ఆ గేమ్స్ సార్ కొన్ని రూల్స్ పెట్టారు. 2 people, ఐదర్ బాయ్స్ ఆర్ గర్ల్స్, దే కెన్ టీమ్ అప్ టుగెదర్. తర్వాత దే హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ దేర్ నేమ్స్. తర్వాత దే విల్ బి గివెన్ ఏ బిగ్ పంకిన్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే వాళ్ళిద్దరు వస్తారు కదా,
వాళ్ళకి ఒక పెద్ద పంప్కిన్ ఇస్తారంట. బాబోయ్, చూసారా, మీకోసం నేను ఆ ఫీల్డ్కి వెళ్ళి పంప్కిన్ కోసుకొని వచ్చాము. ఇట్లాంటి పెద్ద పంప్కిన్ ఇచ్చి ఆ పంప్కిన్ని వాళ్ళు చేతిలో పెడతారనమాట. ఆ పంప్కిన్ని వాళ్ళు పట్టుకోవాలంట. వీళ్ళు రేస్ ఉన్నంతసేపు ఈ పంప్కిన్ని ఇలా పట్టుకొని పరిగెత్తాలి, పట్టుకొని ఏమన్నా ఎక్కాలి. పంప్కిన్ కింద మాత్రం పడకూడదు. పంప్కిన్ తెలుసా, అది కింద పడితే టప్మని 2 ముక్కలు అయిపోతుంది, మన కొబ్బరికాయలాగా. కాబట్టి ఈ పంప్కిన్ని వాళ్ళు పట్టుకొనే పరిగెత్తాలన్నమాట. తర్వాత ఆ రేసులో గెలిచిన వాళ్ళకి $300 ఇస్తారంట. ఒక ఖాళీ పంప్కిన్ తీసుకొని దానిలో హోల్ చేసి దానిలో $300 పెట్టి గిఫ్ట్ కింద ఇస్తారనమాట. ఒకవేళ మోర్ దెన్ 1 టీమ్ వచ్చారనుకోండి, ఒక 2-3 టైమ్స్ ఒకే టైంకి రీచ్ అయిపోయారు, వితిన్ 10 minutes వాళ్ళు చెప్పిన డెస్టినేషన్కి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. అక్కడ రీచ్ అయ్యారనుకోండి, దెన్ దే హ్యావ్ టు డివైడ్ ద $300 అమాంగ్ దెమ్సెల్స్. ఆ విన్నింగ్ టీమ్స్ అన్నీ కూడా దే హ్యావ్ టు డివైడ్ అనమాట. అలాగా 2 టీమ్స్ వస్తే ఒక్కొక్కళ్ళకి 150 అలా వస్తాయి. అలాగా దానికోసము ఆల్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ పైన్ వ్యాలీ దే విల్ బి ప్రాక్టీసింగ్ అండ్ దే విల్ బి రన్నింగ్, దే విల్ బి క్లైంబింగ్. వాళ్ళు టీమ్ అప్ చేసుకుంటారు. దే విల్ బి త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ దే విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ ద పంప్కిన్ వ్యాలీ రన్నింగ్ రేస్. కాబట్టి ఈసారి కూడా వాళ్ళు అలాగా రెడీ అయిపోతూ ఉన్నారనమాట. సరే, రెడీ అయిపోయిన తర్వాత చూస్తారా, పైన్ వ్యాలీ పంప్కిన్ రన్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ, దానికోసమని పిల్లలందరూ రెడీ అయిపోతున్నారు. తర్వాత ఇక్కడ వాళ్ళందరూ వచ్చి పేర్లన్నీ రిజిస్టర్ చేసుకుంటున్నారు. ఇద్దరిద్దరికి కలిపి ఒక నెంబర్ కూడా ఇస్తారనమాట. నియర్లీ 7 టీమ్స్ అట్లాగా చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేసుకొని రెడీ అయిపోయారంట. సరే, ఆ 7 టీమ్స్లో మనము ఒక 2 టీమ్స్ని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకుందాం. ఒక టీంలో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు కదా, నెంబర్ 3, వీళ్ళిద్దరు కూడా బ్లేక్ అండ్ హంటర్. ఈ బ్లేక్ అండ్ హంటర్ వీళ్ళిద్దరు కూడా బ్రదర్స్, కాబట్టి వీ కెన్ కాల్ దెమ్ హంటర్ బ్రదర్స్. కాబట్టి బ్లేక్ అండ్ హంటర్ దానిలో ఒక టీంలో ఉన్నారంట. తర్వాత ఇంకొక టీం కూడా మనకు ఉన్నారు. ఆ టీం ఎవరంటే కెంట్ అండ్ కార్సన్. కెంట్ అండ్ కార్సన్ వాళ్ళు ఒక టీంలో ఉన్నారు. బ్లేక్ అండ్ హంటర్ ఒక టీంలో ఉన్నారు. అయితే అందరు రిజిస్టర్ చేసుకుంటా అందరు కూడా ఉన్నారు. కానీ వీళ్ళిద్దరూ ఎలా ఉన్నారు, నవ్వుకుంటా ఏదో మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు కదా, విస్పర్ చేసుకుంటూ ఉన్నారంట. అట్లాగా ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో విందామా? మెల్లగా చెవి పెట్టి విందాము. ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారంటే వాళ్ళు, అరే రెడీగా ఉన్నావు కదా, మనమే గెలవాలి, వీ హ్యావ్ టు విన్ దిస్ టైమ్, వీ విల్ నాట్ షేర్ దట్ అమౌంట్ విత్ ఎనీబడి. ఎవరితో కూడా ఈ అమౌంట్ని షేర్ చేయకూడదు, మనమే విన్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారంట. మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఇంకా ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారంటే, మనం చీటింగ్ చేసన్నా గెలవాలి అని అనుకుంటున్నారంట. ఈజ్ ఇట్ రైట్? మనం చీటింగ్ చేసి గెలవచ్చా? ఎగ్జామ్స్లో మీకు రాదనుకోండి, రాకపోతే మనము కాపీ చేసేసి రాసి పాస్ అవ్వచ్చా? అలా చేయకూడదు కదా. లేకపోతే ఎవరైనా వస్తుంటే వాళ్ళకి ఏదన్నా మనం చేసి గిగిల్ చేయడము, లాఫ్ చేయటము అట్లాంటివన్నీ చేయకూడదు దేవుని పిల్లలందరూ కూడా. కాబట్టి వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే, వాళ్ళు దేవుని పిల్లలు కాదు, వాళ్ళకి జీసస్ గురించి తెలియదు. ఇప్పుడు చెప్పానే కంప్యూటర్ వాక్యము, మెమరీ వర్స్ కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, వీ హ్యావ్ టు విన్ బై ఎనీ మీన్స్, వీ హ్యావ్ టు విన్ అని మాట్లాడుకుంటున్నారంట. మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఆర్ యూ రెడీ అని అనుకుంటున్నారంట. అనుకున్న తర్వాత యా ఐఎమ్ రెడీ అని ఇద్దరు వాళ్ళ పాకెట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ పాకెట్స్ కూడా ఇట్లా చూసుకుంటున్నారంట. ఏం తెచ్చుకున్నారో మరి, తెచ్చుకొని అక్కడ రెడీ అవుతున్నారు. సరే, అందరు ఇట్లాగా రెడీ అవుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరికి కూడా ఒక్కొక్క పెద్ద పంప్కిన్ ఇచ్చారంట. ఈ పంప్కిన్ 7 kgs వెయిట్ ఉందంట. నేను కూడా మైలేకపోతున్నాను. 7 kgs వెయిట్ ఉన్న పంప్కిన్ వాళ్ళకి ఇచ్చారనమాట. ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళ పంప్కిన్ తీసుకొని రెడీ అయిపోతూ ఉన్నారు. ఇంకా ఉన్న తర్వాత అందరినీ లైన్ అప్ అని అన్నారంట. అందరు కూడా లైన్ నిలబడ్డారు అనమాట. 1, 2, 3 అట్లాగా వాళ్ళ టీమ్స్ అన్నీ కూడా నిలబడ్డారు. నిలబడిన తర్వాత అనౌన్స్మెంట్ చేశారంట. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ రేస్ అని చెప్తున్నారంట. సరే, ఏంటో రూల్స్? యూ హ్యావ్ టు క్యారీ ద పంప్కిన్ till the end without breaking it or without putting it down on the floor అని చెప్పారండి. అది ఫస్ట్. యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ ద రేస్
వితిన్ 10 minutes అని చెప్పారంట. దట్ ఈస్ రూల్ నెంబర్ 2. తర్వాత ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు గో ఫస్ట్ రేస్ ఈస్ 3-legged రేస్. అంత ఒకేలా పరిగెత్తడం ఉండదు అని చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ 3-legged రేస్. అంటే అర్థం ఏంటి, మనకి ఎన్ని కాళ్ళు ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ అబ్బాయికి 2 కాళ్ళు ఉన్నాయి, ఈ అబ్బాయికి 2 కాళ్ళు ఉన్నాయి అనుకోండి. 3 legs ఎప్పుడే అవుతాయి? ఈ 2 legs కలిపేస్తారనమాట. కలిపేసి కట్టేస్తారంట. కట్టేసి దాన్ని ఒక శాక్ అంటే తెలుసు కదా, బస్తా ఉంటుంది కదా, బియ్యం బస్తాలు అలాంటి దానిలో దూరుస్తారు. దూరిస్తే ఇప్పుడు ఎన్ని అయినాయి? 3 కాళ్ళు అయిపోయినాయి కదా. కాబట్టి ఆ 3 కాళ్ళతో కొంచెం దూరం పరిగెత్తాలన్నమాట. 3 కాళ్ళతో పరిగెత్తాలి. పైగా ఈ పంకిన్ మాత్రం పగిలిపోకూడదు. నెక్స్ట్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఒక పెద్ద గడ్డి మోపు ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ ఎ హెయిర్ స్టాక్. అది పెద్ద హెయిర్ స్టాక్ ఉందన్నమాట. దాని మీదకి వాళ్ళు ఇది పట్టుకొని వాళ్ళు ఆ శాక్ పడేసేసి ఇప్పుడు పైకి ఎక్కాలంట. గడ్డి మోపు ఎప్పుడైనా ఎక్కారా? పెద్ద గడ్డి వామ్ అంటారు, మన ఊళ్ళల్లో ఉంటాయి. హే అంతా వేస్తారనమాట. అది ఎక్కాలంట. ఎక్కేసి దిగేయాలి. దిగగానే అక్కడ ఏముంటుందంటే క్రేజీ కార్న్ మేజ్. అంటే కార్న్ ఉంటుంది కదా, కార్న్ ఫీల్డ్ ఉంటాయి అనమాట. మొక్కజొన్న ఉంటుంది కదా, మొక్కజొన్న పొలము. అది చాలా హైట్లో ఉంటుంది. బయటికి ఏం కనపడదు. వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే గబగబ ఆ మేజ్లో అదేమి పాడు చేయకుండా అవతల వైపుకి రావాలి. కొన్నిసార్లు దారి తప్పి ఎటో వెళ్ళిపోతారనమాట. అలా కాకుండా క్రేజీ కార్న్ మేజ్లో పరిగెత్తాలి. దాని తర్వాత ఇంకో కష్టమైనది ఉంది. వాళ్ళు అక్కడ బురద ఉందన్నమాట. వాటర్ ఒక చిన్న కాలువలాగా ఉంది, క్రీక్. ఆ కాలువకి ఏం చేస్తారంటే దెర్ ఇస్ ఎ క్రీక్, ఒక కెనాల్ ఈజ్ దేర్. దే విల్ కీప్ ఇది ఒక లాగ్ లాగా పెడతారనమాట. వంతెన అంటారు కదా, బ్రిడ్జ్ లాగా ఒక లాగ్ ఉంటుంది. ఆ లాగ్ మీద ఇది పడిపోకుండా నడుచుకుంటూ లేకపోతే ఇట్లాగా క్రాల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంట. దాన్ని హికరీ క్రీక్ ఛాలెంజ్ అంటారు. హికరీ క్రీక్ ఛాలెంజ్ అని దీన్ని పిలుస్తారనమాట. అదైపోయిన తర్వాత ఇంకా అవ్వలేదు, వితిన్ 10 minutes ఇవన్నీ చేయాలి. స్లైమ్ స్లవ్ ఉందంట. స్లైమ్ స్లవ్ అంటే బురద ఉంది, ఆ బురదలో ఉంచి వెళ్ళాలంట. తర్వాత ఇంకా లాస్ట్కి ఏముందంటే వీల్ బ్యారో ర్యాంపేజ్ ఉందంట. వీల్ బ్యారో అంటే తెలుసా, మనకి మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఒక చక్రాల బండిలో అన్నీ తోసుకొని పోతూ ఉంటారు కదా, అలాంటి ఒక బండి ఉంటుందన్నమాట. దానిలో ఒకళ్ళు కూర్చోవాలి, ఒకళ్ళేమో వాళ్ళు పుష్ చేయాలన్నమాట. పుష్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అట్లాగా ఇన్ని 6 చేయాలన్నమాట. చేసి ఎవరైతే వితౌట్ బ్రేకింగ్ ద పంకిన్, ఇఫ్ దే రీచ్ ద డెస్టినేషన్, దే ఆర్ ద విన్నర్స్. దే విల్ బి గెటింగ్ $300. If more than one team wins, they'll have to share the amount, prize money. ఇంకా అందరు రెడీ అయిపోతా ఉన్నారంట. మరి వీళ్ళిద్దరైతే బాగా చీటింగ్ చేద్దామా అని మాట్లాడుకుంటున్నారు. మరి ఇంకొక టీం ఉందని చెప్పాను కదా, వాళ్ళెవరు? కెంట్ అండ్ కార్సన్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారంట. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారంటే మనము ఫస్ట్ ప్రేయర్ చేసుకుందాము స్టార్ట్ అయ్యే ముందు అని ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నారంట. లార్డ్ ప్లీజ్ హెల్ప్ us టు గో వెరీ కేర్ఫుల్లీ, హెల్ప్ us నాట్ టు చీట్ అని ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నారంట. వీళ్ళైతేనేమో బాగా చీటింగ్ చేయాలని ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళైతేనేమో చీటింగ్ ఏం చేయకుండా మంచిగా వెళ్ళాలని ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నారంట. ఎందుకంటే కెంట్ అండ్ కార్సన్ దే ఆర్ గాడ్స్ చిల్డ్రన్, దేవుని బిడ్డలు అనమాట. వాళ్ళు దే అటెండ్ సండే స్కూల్ రెగ్యులర్లీ, దే లిజన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. వాళ్ళు ఆ ముందు సండే చర్చ్కి వెళ్తే ఈ వాక్యమే విన్నారంట. దిస్ ఈజ్ మై కమాండ్మెంట్ దట్ యు లవ్ వన్ అనదర్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ లవ్డ్ యూ అన్న మాట వినిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రేయర్ చేసుకొని మనము వెళదాము. ఇఫ్ గాడ్ వాంట్స్ us టు విన్, వి విల్ విన్, అదర్వైజ్ నో ప్రాబ్లం అని వాళ్ళు కూడా ప్రేయర్ చేసుకొని రెడీ అయిపోయారంట. రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా అక్కడ రెడీ 1 2 3 అని చెప్తా ఉన్నారనమాట. చెప్పిన తర్వాత ఒక విజిల్ బ్లో చేస్తారంట. విజిల్ బ్లో చేసి 1 2 3 గో అని కానీ అందరూ పరిగెత్తాలన్నమాట. సరే, ఇంకా అందరు రెడీ అయిపోయిన తర్వాత సార్ ఏం చేస్తాడంటే విజిల్ బ్లో చేసి 1 2 3 గో గో అన్నారంట. అనగానే ఇంకా పిల్లలందరూ చూస్తారా ఎంత రెడీగా ఉన్నారు కదా,
ఆ రెండు కాళ్ళకి కలిపి ఇక్కడ శాక్లో పెట్టారు, ఒక సంచిలో. దే హ్యావ్ పుట్ ద 2 legs ఇన్ ఏ శాక్. చేసిన తర్వాత అందరు ఇంకా ఈడ్చుకుంటా ఒక పంకిన్ పట్టుకొని వాళ్ళిద్దరూ ఎక్కడ పడిపోకుండా అట్లాగా వెళ్తూ ఉంటుంటే ఒక అమ్మాయి పాపము ఈ గర్ల్స్కి దాన్ని శాక్లోంచి పరిగెత్తడం రాక అమ్మాయి బాగానే ఉంది కానీ చేతిలోంచి పంకిన్ డామ్ అని కింద పడిపోయిందంట. పడిపోయి ఇట్ బ్రోక్. అది పగలగానే ఇంకా పాపం అక్కడి నుంచి అమ్మాయి షీ వాజ్ అవుట్ ఆఫ్ ద టీమ్ వాజ్ అవుట్ ఆఫ్ ద రేస్. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. సరే, అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి, ఈ గడ్డి ఎక్కాలి. హే స్టేక్ని వాళ్ళు ఎక్కాలి కదా, ఇక్కడ ఎక్కుతున్నారు అనమాట. ఇక్కడ అందరు కూడా ఎక్కుతున్నారు. ఎక్కుతూ ఉన్నప్పుడు అందరు కష్టపడి ఎక్కుతున్నారంట. ఇది జారిపోకుండా అట్లా పట్టుకొని ఎక్కుతూ ఉన్నారు. కెంటన్ కార్సన్ ఏమో ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నారంట, జీసస్ మా పంకిన్ పడకుండా మేము జాగ్రత్తగా వెళ్తానికి హెల్పర్స్ లార్డ్ అని ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నారంట. అయితే వీళ్ళిద్దరు ఏం చేశారంటే పాకెట్లో ఏమో పెట్టుకున్నారు కదా, మెల్లగా పాకెట్కున్న జిప్ ఇట్లా తీసాడంట బ్లేక్. తీసిన తర్వాత దానిలోంచి ఏంటో తీశాడు. ఏం తీశాడో తెలుసా? ఒక మౌస్ని తీశాడంట. మౌస్, ఒక ర్యాట్ అనమాట, స్మాల్ మౌస్ని జోబులో పెట్టుకొని వచ్చాడు. వచ్చి ఏం చేశాడంటే ఇంకా మెల్లగా మిగతా వాళ్ళు ఎక్కుతున్నారు కదా వాళ్ళ వైపు దాన్ని ఇట్లా వదిలేశాడంట. ఆ మౌస్ని ఇట్లా వదలగానే ఆ మౌస్ ఏం చేస్తుంది, ఒక్కసారి జంప్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది కదా, అట్లా జంప్ చేసుకుంటూ రాగానే పాపం ఇద్దరు గర్ల్స్ ఆ మౌస్ని చూసి గట్టిగా అరిశారంట. అరిచేసి వాళ్ళిద్దరు ఏం చేశారంటే వెనక్కి ఇట్లా పడిపోయారంట. వాళ్ళ పంపుకి కూడా దొరకకుండా వెళ్ళిపోయింది. సడన్గా మౌస్ని చూసేటప్పటికి వాళ్ళు భయపడిపోయారనమాట. అప్పుడు వీళ్ళు చాలా హ్యాపీ అయిపోయారంట. ఓ, ఇందాక ఒకళ్ళకి ఒక పంప్కిన్ పడిపోయింది కాబట్టి ఒకళ్ళు పోయారు, ఇప్పుడు మనం మౌస్తో భలే గెలిచాము, ఈ మౌస్ని చూసి అమ్మాయిలు కూడా వెళ్ళిపోయారు, వావ్ ఇంకా ఓన్లీ 5 టీమ్సే ఉన్నాయి మనకి, హ్యాపీ అని అనుకుంటున్నారంట. చూసారా, చీటింగ్ చేస్తుంటే ఎవరు చూస్తారు? ఎవ్వరు చూడకపోయినా కూడా దేవుడు చూస్తాడు. మనం చేసే అన్నీ కూడా, మనం మాట్లాడే మాటలు కానీ, ఇతరుల గురించి వాళ్ళకి బ్యాడ్గా చేయాలనుకోవటం కానీ, అవన్నీ ఇక్కడ మాటలు అక్కడ చెప్పటం కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చూడలేదులే అనుకుంటాం కానీ గాడ్ ఈజ్ వాచింగ్. మీరు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆ సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే దో పేరెంట్స్ ఆర్ నాట్ వాచింగ్ యూ, దో ద టీచర్ మే నాట్ బీ వాచింగ్ యూ, ద పాస్టర్ ఆర్ ద సండే స్కూల్స్ మే నాట్ బీ వాచింగ్ యూ, బట్ గాడ్ ఈజ్ వాచింగ్ యూ. వెదర్ యూ డూ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, గాడ్ ఈజ్ వాచింగ్. సో వాళ్ళు అలాగా చీటింగ్ చేసి అట్లాగా హ్యాపీ అయిపోయారనమాట. అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏంటి, క్రేజీ కార్న్ మేజ్ అని చెప్పాను కదా, ఆ పొలంలోంచి పరిగెత్తాలి. కాబట్టి ఆ పొలంలో పరిగెత్తుతున్నారంట పాపం పిల్లలందరూ కూడా ఇది పట్టుకొని కష్టపడి పరిగెత్తుతున్నారు మిగతా పిల్లలు. అయితే వీళ్ళు ఏం చేశారో తెలుసా, మెల్లగా వీళ్ళు కొంచెం పెద్దగా ఉన్నారనమాట, గబగబా పరిగెత్తేసి వీడేం చేశాడు, బ్లేక్ కాలు అడ్డం పెట్టాడంట. తెలియదు కదా, మామూలుగా ఈ అన్ని చెట్లన్నీ ఈ పొలం అడ్డం ఉంటుంది కదా, కార్న్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా, చాలా పొడుగుండి కనపడదు ఆకులన్నీ ఉండి. అందుకని ఏం చేశాడంటే మెల్లగా ఒక కాలు అడ్డం పెడుతున్నాడంట. ఇట్లా కాలు అడ్డం పెడితే నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళు చూడక ఏం చేస్తారు, ఆ కాలు తట్టుకొని టపక్కని పడిపోతారు. పడిపోగానే వీళ్ళ పంప్కిన్ నేల మీద పడిపోతుంది. అప్పుడు ఇంకొక బ్యాచ్ కూడా ఓడిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి బ్యాడ్ ప్లాన్ వేసుకున్నారంట. అయితే నెక్స్ట్ ఎవరు వస్తున్నారు వీళ్ళ తర్వాత, కెంటన్ కార్సన్ వస్తున్నారనమాట. అయితే వీళ్ళు ప్రేయర్ చేసుకొని వచ్చారు కాబట్టి దేవుడు వాళ్ళకి చూపించాడంట. అబ్బాయి కెంటన్ కార్సన్ ఇద్దరు కూడా ఇట్లా వస్తున్నప్పుడు బ్లాక్ షూ లాగా కనపడిందంట. ఏంటిది, నేల మీద బ్లాక్ షూ లాగా ఉంది అనగానే వాళ్ళకి అర్థమైంది, ఓ సంబడీ ఈజ్ స్ట్రెచింగ్ దేర్ లెగ్ సో దట్ వీ షుడ్ ట్రిప్ అండ్ ఫాల్ అని అనుకొని ఇట్లా ఎవరబ్బా అని చూస్తే వాళ్ళకి ఆ చెట్టు మధ్యలోంచి వీళ్ళిద్దరు కనిపించారనమాట. హంటర్ బ్రదర్స్ కనిపించారు. కనిపించగానే హంటర్ అండ్ బ్లేక్, వీ హ్యావ్ సీన్ యూ, యు ఆర్ టూ ఎర్లీ, వీ హ్యావ్ సీన్ యూ అని చెప్పేశారంట. మేము మిమ్మల్ని చూసాము, మేము చూడలేదు అనుకొని ముందుగానే మేము రాకముందే కాల్ పెట్టారు కాబట్టి మేము చూసాం మిమ్మల్ని అని చెప్పేటప్పటికి, అరే వీళ్ళు ఏంటిరా మన ప్లాన్ నుంచి తప్పించుకున్నారు అనుకొని వీళ్ళిద్దరు బ్యాడ్ బాయ్స్ ఏం చేశారంటే మళ్ళీ పరిగెత్తడం మొదలేశారనమాట.
నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ ఏం చెప్పుకున్నాం మనము? 3 లెగ్డ్ రేస్ అనుకున్నాం కదా, అది అయిపోయింది. దాని తర్వాత కీపింగ్ హెయిర్ స్టాక్ అనుకున్నాము, దాని మీదకి ఎక్కాలి, అక్కడ కూడా మౌస్తో మోసం చేశారు. తర్వాత క్రేజీ కార్న్ మేజ్, అక్కడ కూడా వాళ్ళు దే వాంటెడ్ టు డిసీవ్ బై కీపింగ్ దేర్ లెగ్ టు ట్రిప్ ద అదర్ టీమ్స్, కానీ అది కూడా వాళ్ళు చేయలేకపోయారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమొచ్చిందంటే హికరీ క్రీక్ ఛాలెంజ్ వచ్చింది. హికరీ క్రీక్ ఛాలెంజ్ అని చెప్పాను అంటే ఏం చెప్పాను కదా, ఒక క్రీక్ అంటే ఒక కాలువలాగా ఉంటుందన్నమాట, దాని మీద ఒక చెక్కలాగా వేస్తారు, దాని మీద వీళ్ళు నడవాలి. సరే వీళ్ళు ఏం చేశారు, ఇద్దరు కూడా నడుస్తున్నారంట. ఈ పంప్కిన్ ఇలా పట్టుకొని ఆ దాని మీద జారిపోకూడదు అనమాట, జారిపోతే కాలువలో పడిపోతారు, వాళ్ళు కెనాల్లో పడిపోతారు. అలా పడిపోకుండా వస్తా వస్తా వాళ్ళే అది ఇంకా కొంచెం దాటిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారో తెలుసా, ఒక బ్యాడ్ థింగ్ చేశారంట. ఏం బ్యాడ్ థింగ్ అంటే, ఇదిగో ఇట్లా ఈ క్రిక్ ఇట్లా ఉందనుకోండి, వాళ్ళు ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత జేబులోంచి బ్లేక్ ఏమో తీశాడంట. ఫస్ట్ టైం పాకెట్లోంచి ఏం తీశాడు, మౌస్ తీసి గర్ల్స్ మీద వేసాడు కదా, ఇప్పుడు ఏం చేశాడంటే దానిలోంచి గ్రీజ్ తీశాడంట. గ్రీజ్ అంటే తెలుసా, స్టిక్కీగా ఉంటుంది కదా, దాని మీద గ్రీజ్ మీద కాలు పెడితే జర్రని ఆయిలీగా ఉంటుంది అనమాట, జారిపోతారు. అది తీసి ఏం చేస్తాడంటే ఇక్కడ బాగా పూసాడంట. పూసి వావ్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఆ గ్రీజ్ మీద కాలు పెట్టారంటే జర్రని జారిపోతారు అని గట్టిగా నవ్వుకున్నారంట. నవ్వుకొని ఏం చేశారంటే, ఇదిగో చూసారా ఇక్కడ గ్రీజ్ తీసి పూస్తున్నాడు, పూసేసి వాళ్ళిద్దరు కాస్త మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నారు. చూసారా, ఎవ్రీ రన్లో అంటే ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద రన్లో దే వాంట్ టు చీట్ అండ్ దే వాంట్ టు డిసీవ్ అదర్స్. అవర్ సిన్ విల్ ఫైండ్ అస్ అవుట్. మనం ఎప్పుడైతే తప్పులు చేస్తున్నామో ఒకరోజు మనం చేసే తప్పులే మనల్ని పట్టుకుంటాయంట. అది మాత్రం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్ ఆల్వేస్, బికాస్ గాడ్ ఈజ్ వాచింగ్. గాడ్ డజంట్ వాంట్ us to do more and more mistakes. We'll be caught up in our sin. సరే ఏం చేశారంటే అది రాసిన తర్వాత ఇంకా వీళ్ళిద్దరు వెళ్ళిపోతున్నారంట. ఇప్పుడు చాలా నెక్స్ట్ వాడు ఎవడొస్తాడో వాడు కాస్త పడిపోతాడు. పడిపోయిన తర్వాత మనకి ఇంకా టీమ్స్ తగ్గిపోతే మనమే ఆ మనీ అంతా కూడా మనమే ఉండొచ్చు, మనమే దాన్ని విన్ అవ్వచ్చు అని హ్యాపీగా మాట్లాడుకుంటా వెళ్తా ఉన్నారంట. ఇంకా నెక్స్ట్ వాళ్ళు హికరీ క్రీక్ ఛాలెంజ్ అయిపోయింది కదా, నెక్స్ట్ వస్తుంది అదేంటంటే స్లైమ్ స్లావ్. స్లైమ్ అంటే ఏంటి, జిగటిగా ఉండే బురదని స్లైమ్ అంటారు కదా. స్లైమ్ని మీరు స్కూల్లో కూడా స్లైమ్ తయారు చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అలాంటిదన్నమాట. ఆ స్లైమ్ ఒక బురద నేల ఉందంట, స్లైమ్ ల్యాండ్ ఉందన్నమాట. ఆ బురదలోంచి కూడా వెళ్ళాలంట. బురదలోంచి వెళ్ళాలి. ఎట్లా వెళ్ళాలి, ఒకళ్ళేమో ఇట్లాగా పాక్కుంటూ వెళ్ళాలంటే, ఒకళ్ళేమో వాళ్ళ మీద కూర్చొని పంకిన్ అలా పట్టుకుంటారంట. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కడికి వస్తున్నారు, స్లైమ్ స్లావ్కి వస్తున్నారు. వచ్చిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు ఇట్లాగా ఈ బురదలోంచి వెళ్తూ ఉంటుంటే వాడు పంకిన్ మాత్రం పడిపోకుండా ఇలా పట్టుకొని ఉన్నారు. సరే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఏం మోసం చేస్తారు చూద్దామా. ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు ముందు వెళ్తూ ఉన్నారంట, వాళ్ళ పక్కన కెంటన్ కార్సన్ వాళ్ళు వచ్చేస్తూ ఉన్నారనమాట. వాళ్ళు కూడా చాలా ప్రేయర్ చేసుకొని చాలా బాగా ప్రాక్టీస్ చేశారు. అటువైపు నుంచి ఒక బ్యాచ్ వచ్చేస్తుంది, ఇటువైపు నుంచి కెంట్ కార్సన్ వచ్చేస్తున్నారు. ఇంకా దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నారు. దగ్గరికి రాగానే ఇంకా ఈ బ్లేక్ బ్రదర్స్ ఉన్నారు కదా, బ్లేక్ అండ్ హంటర్, అమ్మో ఈ కెంటన్ కార్సన్ మనతో పాటు చాలా బాగా కాంపిటీషన్కి వచ్చేస్తున్నారు, వాళ్ళే మనకన్నా ఇంకా ముందు వెళ్ళేటట్లున్నారు, ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి వెంటనే ఏం చేశాడో తెలుసా, వీడు బురదలో నడుస్తున్నాడు కదా, నడుస్తున్నట్లు యాక్షన్ చేసి ఇంత బురద తీసుకొని ఈ పిల్లలు వస్తున్నారు పక్కన వాళ్ళ మీద టక్కన వేసేసాడంట. ఎంత బ్యాడ్ థింగ్ కదా, థ్రోయింగ్ మడ్ ఆన్ అదర్స్. మీరు మామూలు మట్టి, వీళ్ళైతే మామూలు మట్టి తీసుకొని వేరే వాళ్ళ మీద వేశారు, కానీ థ్రోయింగ్ మడ్ ఆన్ అదర్స్ అంటే ఇంకొక మీనింగ్ కూడా ఉంది. అదేంటో తెలుసా, వేరే వాళ్ళని గురించి మనం చెడ్డగా మాట్లాడామనుకోండి, వేరే వాళ్ళ గురించి బ్యాడ్గా వేరే వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడితే దాన్ని ఏమంటారు తెలుసా,
థ్రోయింగ్ మడ్ ఆన్ అదర్స్ అంటారు. వేరే వాళ్ళ మీద మట్టి వేయడం అన్నమాట. దట్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్. అబద్ధాలు చెప్పటము, చాడీలు చెప్పటము, టెల్లింగ్ లైస్ అబౌట్ అదర్స్, దిస్ ఈజ్ ఆల్ కాల్డ్ థ్రోయింగ్ మడ్ ఆన్ అదర్స్. కాబట్టి వీళ్ళు ఇట్లాగా వేయగానే పాపము చొక్కా మీద అంతా పడిందంట, కళ్ళల్లో కూడా పడిందంట. ఎవరికి? కెంటన్ కార్సన్. అయినా కూడా వాళ్ళు దేవుని వాక్యం నేర్చుకున్నారు కదా, యూ హ్యావ్ టు లవ్ వన్ అనదర్ అని. సరేలే, ఇంక వాళ్ళు ఇంకా యేసు ప్రభువుని నమ్మలేదు కాబట్టి ఇలాంటి పిచ్చి పనులన్నీ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడకుండా, వాళ్ళకి ఇంకా టిష్యూ కానీ ఏమీ లేదు, వాళ్ళే షర్ట్ తీసుకొని కళ్ళన్నీ తుడుచుకొని వాళ్ళు మళ్ళీ బయటికి వచ్చారంట. వీళ్ళు కళ్ళు తుడుచుకొని బయటికి ఇట్లాగా వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు గబగబా దీన్ని కూడా స్లైమ్స్ లవ్ అని చెప్పాను కదా, ఆ బురద నేల కూడా దాటిపోయి వచ్చేసారంట. ఇంకా లాస్ట్ ఒక్కటి మిగిలింది. ఏం మిగిలింది? లాస్ట్ ఓన్లీ వన్ మిగిలింది కదా, దట్ వాస్ వీల్ బ్యారో ర్యాంపేజ్. వీల్ బ్యారో చక్రాల బండిలాగా ఉంటుంది కదా, తోసుకుపోతూ ఉంటారు మన మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు, అలాంటి దానిలో ఒకళ్ళు కూర్చొని వెళ్ళాలి. దానికి ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయారంట. ఎవరు? మన బ్యాడ్ బ్రదర్స్. బ్లేక్ అండ్ హంటర్కి మనం ఒక పేరు పెట్టవచ్చు, బ్యాడ్ బ్రదర్స్ అని. బీబీ, ఆ బీబీ ఇద్దరు కూడా వచ్చేసారు. ఇక్కడ ఎవరన్నా ఉన్నారు అట్లాంటి బ్యాడ్ బ్రదర్స్? అన్నదమ్ములు ఇద్దరు కలిసి వేరే వాళ్ళని మోసం చేయాలి, ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కలిపి వేరే వాళ్ళ మీద చీటింగ్ చేయాలని. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్. అందుకని ప్రతిసారి నేను అదే మాట మళ్ళీ చెప్తున్నాను, డోంట్ ట్రై టు డూ హార్మ్ టు అదర్స్, దట్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్. సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వీల్ బ్యారో ర్యాంపేజ్ వచ్చేసిన తర్వాత అందరికన్నా ఫస్ట్ వచ్చేసారు. వచ్చి ఇంకా ఆగలేకపోతున్నారనమాట. ఆగలేక ఏం చేశారంటే ఇంకా బ్లేకము వీల్ బ్యారోలో కూర్చున్నాడంట. తర్వాత హంటరము దాన్ని పుష్ చేస్తున్నాడు. ఇంకా బ్లేక్ ఇంకా ఎక్సైట్ అయిపోతూ ఉన్నాడు అనమాట, పంప్కిన్ పట్టుకొని ఇట్లాగా కూర్చొని ఉన్నాడు. హంటర్ పుష్ మీ హార్డ్ అంటున్నాడంట. ఇంకా తొందరగా బాగా గట్టిగా నెట్టు నన్ను పుష్ చేయి అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాడంట. ఇంకా వీడు పుష్ చేస్తూ ఉంటుంటే ఇంకా అంటున్నాడంట. మళ్ళీ ఇటు చూస్తున్నాడంట. అమ్మో వీడొచ్చేస్తున్నాడు, వాడొచ్చేస్తున్నాడు, కార్సన్ వస్తున్నాడు, వాళ్ళిద్దరు కెంటన్ కార్సన్ వస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా హార్డ్ పుష్ చేయని చెప్పేసి వాడిని అట్లాగా పుషింగ్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఈ హంటర్ కూడా మరీ స్పీడ్గా పుష్ చేశాడంట. అలా పుష్ చేసుకుంటే ఏం చేయాలి? పరిగెత్తాలి కదా. అలాగా మరీ ఫాస్ట్గా పరిగెత్తుతున్నప్పుడు ఏమైందంటే అబ్బాయి కాలు, ఎవరైతే దాన్ని పుష్ చేస్తున్నాడో హంటర్ కాలు ఒక్కసారి ఇట్లాగా ట్విస్ట్ అయిపోయిందంట. ట్విస్ట్ అయిపోయి ఒక్కసారి అబ్బాయి టప్ అని ఇట్లాగా కింద పడ్డాడంట. పడగానే ఈ వీల్ బ్యారో చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది కదా, ఆ ఫాస్ట్గా వెళ్తున్న దాన్ని ఈ అబ్బాయి పడగానే వదిలేసేస్తాడు కదా, వదిలేగానే ఆ వీల్ బ్యారో ఇట్లా అయిపోయి వాడు కూడా టప్ అని కింద పడ్డారంట. చూస్తారా ఎట్లా కింద పడ్డారో వాళ్ళు? వీల్ బ్యారో పక్కన పడిపోయింది, పంప్కిన్ రోల్ అయిపోయింది, ఒకడికేమో కాలు ట్విస్ట్ అయిపోయి కాలుకి బాగా దెబ్బ తగిలింది. వీల్ బ్యారోలోంచి వాడు పడ్డాడు కదా, పడగానే వాడికి తల దెబ్బ తగిలిందంట. ఇది వీల్ బ్యారో చెప్పాను కదా. ఇది పట్టుకొని పుష్ చేస్తా మరీ టూ మచ్గా పుష్ చేసినప్పుడు వీడి కాలు దెబ్బ తగిలి వీడు పడిపోయాడు. తర్వాత దీనిలోంచి వీడి పడిపోయి అట్లా అయిపోయాడు అనమాట. సరే మిగతా బ్యాచులర్ అందరు కూడా వస్తున్నారనమాట. వాళ్ళు స్టడీగా పుష్ చేసుకుంటా వస్తూ ఉన్నారంట. వస్తూ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళని చూశారు కానీ నౌ వీ కాంట్ హెల్ప్, దే డిజర్వ్ ఇట్ అనుకున్నారంట. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే అంతే కావాలి, దే డిజర్వ్ ఇట్ అనుకున్నారంట. ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్ని మోసాలు చేస్తున్నారు కదా, దానిలోంచి ఎలుక ఆ మౌస్ తీసి వేశారు, తర్వాత గ్రీజ్ రాశారు, ఈ మట్టి అంతా అందరి మీద వేస్తున్నారు, ఇలాంటివన్నీ చెడ్డ పనులన్నీ చేస్తున్నారు కాబట్టి అందరికి కోపంగా ఉందన్నమాట. దే డింట్ లైక్ బ్లేక్ అండ్ హంటర్. వీళ్ళిద్దరు కూడా చెడ్డ పిల్లలు, బ్యాడ్ బాయ్స్ అనుకొని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పడ్డారు కదా మంచిగా అయ్యింది, దేవుడే మీకు ఇట్లా పడేశాడు అనుకొని మిగతా బ్యాచెస్ అందరూ వెళ్ళిపోయారంట. సరే అదే టైంకి వాళ్ళిద్దరు కింద పడి మూలుగుతున్నారు. ఒకడేమో అబ్బా మై హెడ్ అంటున్నాడు, ఇంకొకడేమో కాల్ పట్టుకొని మై లెగ్ అని ఇద్దరు గ్రోనింగ్ అనమాట. గ్రోనింగ్ వెన్ దే వేర్ గ్రోనింగ్. కెంటన్ కార్సన్ వచ్చేసారు. వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరు ఒకేసారి చూశారంట. చూసిన తర్వాత ఇద్దరు కింద పడి ఉన్నారు. ఏం చేయాలి?
ఇద్దరు ఒకేసారి ఈ అబ్బాయి ఏం చేశాడంటే ఆ పంకిన్ తీసుకొని పక్కన పెట్టి, ఇంకా తర్వాత ఈ అబ్బాయి కూడా ఒకళ్ళేమో ఇద్దరిని లేపుతా ఉన్నాడంట. ఇంక అబ్బాయి ఏమో పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి సూపర్వైజర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేస్తారనమాట. ఎవరికైనా దెబ్బలు తగిలితే వాళ్ళని పిలుచుకురావడానికి వెళ్ళాడంట. ఇంకో అబ్బాయి ఏమో వాళ్ళిద్దరు కింద పడిన వాళ్ళందరినీ ఇద్దరిని లేపి ఇట్లా అంతా కూడా చేస్తున్నారంట. ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు అలా చేస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వీళ్ళ టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. 10 minutes అయిపోతుంది. దే విల్ నాట్ విన్. ఇంకా కొంచెం ఉంటే వీళ్ళు గెలుస్తారనమాట. ఆల్మోస్ట్ దే హ్యావ్ కమ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రేస్. డెస్టినేషన్ ఇంకా కొంచెం దూరంలో ఉండగా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆగిపోయి, వీ డోంట్ వాంట్ ద ప్రైజ్ కన్నా దిస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళిద్దరు కూడా దే బోత్ గాట్ హర్ట్. వీ హ్యావ్ టు హెల్ప్ దెమ్. ఫస్ట్ హెల్ప్ చేయాలి, తర్వాత ప్రైజ్ అనుకొని ఏం చేశారంటే వాళ్ళిద్దరు ఒకేసారి గాడ్ హ్యాడ్ పుట్ రైట్ థాట్ ఇన్ దేర్ మైండ్స్. వాళ్ళిద్దరి హృదయాల్లో, వాళ్ళ మైండ్లో మంచి ఆలోచన వచ్చిందంట. వచ్చి మాకు ప్రైజ్ రాకపోయినా పర్వాలేదు, ముందు వీళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి అనుకున్నారంట. ఎంత ఆశ్చర్యం కదా, అంత చిన్నపిల్లలకి అంత ఆశ్చర్యం ఎట్లా జరిగింది వాళ్ళకి? బికాస్ దే బిలీవ్డ్ క్రైస్ట్. యేసయ్య హృదయంలో ఉంటే ఇలా చేస్తాం మనం. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరు కూడా. మనం యేసయ్య హృదయంలో ఉండి కూడా మనం ఇలా చేయటం లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే స్టిల్ వీఆర్ గివింగ్ ప్లేస్ టు ద డెవిల్, సేటన్కే మనం ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్, ఇంకా ఓల్డ్ వాటికే మనం ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం అనమాట. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్. వీ నీడ్ టు లెర్న్ ఎ లెసన్ ఫ్రమ్ దీస్ 2 good boys. వాళ్ళిద్దరు ఏం చేశారు, మాకు ప్రైజ్ రాకపోయినా పర్వాలేదు, వీ హ్యావ్ టు హెల్ప్ అదర్స్ అని అనుకున్నారనమాట. అయితే వీళ్ళిద్దరికి అసలు అర్థం కావట్లేదంట. అందరూ మమ్మల్ని చూస్తున్నారు, వెళ్ళిపోయారు. ఆర్ దీస్ పీపుల్ మ్యాడ్ ఆర్ క్రేజీ, వై దే ఆర్ హెల్పింగ్ అస్ అనుకుంటున్నారంట. ఎవరన్నా ప్రైజ్ తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ వచ్చి హెల్ప్ చేద్దాంలే అనుకుంటారు, కానీ ప్రైజ్ వద్దు అనుకొని మాకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు అనుకొని వీళ్ళు కూడా చాలా వండర్గా చూస్తున్నారంట. సరే, వాళ్ళిద్దరిని కూర్చొని పెట్టిన తర్వాత ఇంకా ఫస్ట్ ఎయిడ్ వర్కర్స్ వచ్చారంట. తర్వాత వాళ్ళకి నీళ్లు తాగిచ్చి మెడిసిన్ ఇచ్చి వాళ్ళని తర్వాత మళ్ళీ దే మేడ్ దెమ్ అగైన్ సిట్ ఇన్ ద, వాళ్ళ దానిలో మళ్ళీ కూర్చోపెట్టి తర్వాత వాళ్ళని అట్లాగా వాళ్ళు పుష్ చేసుకుంటూ వస్తుంటే మళ్ళీ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే మళ్ళీ వీళ్ళు బైరాలో కూర్చొని మళ్ళీ వీళ్ళు కూడా పుష్ చేసుకుంటా దే వాంట్ టు ఫినిష్ ద రేస్. ఫినిషింగ్ ద రేస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా మధ్యలో మాకు టైం అయిపోయిందిలే మేము వెళ్ళిపోవద్దు అనుకోకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే హోప్ఫుల్లీ మళ్ళీ వచ్చారంట. వీళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఏమైపోయింది, అక్కడ ప్రైజెస్ అన్నీ అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట. ఈ టీం వచ్చారు, ఈ టీం నెంబర్ 2 వాళ్ళకి ఇప్పుడు ప్రైజ్ ఇస్తున్నాము, $300 వీఆర్ కీపింగ్ ఇన్ ద పంకిన్ అండ్ వీఆర్ గివింగ్, దే ఆర్ ద విన్నర్స్ అని చెప్తా ఉన్నారంట. సరే, వీళ్ళు లేట్గా వెళ్ళారు. లేట్గా వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఇంకా మేము లేట్గా వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ ఎవ్వరు ఉండరు, ప్రైజ్ తీసుకొని అందరు వెళ్ళిపోతారులే అని అనుకుంటున్నారు. కానీ అక్కడ ఎవ్వరు వెళ్ళలేదంట. ఎవ్రీబడి దే వేర్ వెయిటింగ్. చూసారా, దే వేర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దీస్ పీపుల్. వీళ్ళిద్దరు ఎట్లాంటి స్థితిలో ఉన్నారు, వీళ్ళిద్దరిని కూర్చోబెట్టుకొని వీళ్ళిద్దరు చెరొకళ్ళు తోసుకుంటూ వస్తున్నారనమాట. తోసుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు అందరూ ఇది చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోయారంట. టీవీ వాళ్ళందరూ వాళ్ళ కెమెరాలన్నీ తీసుకొని వాళ్ళు వచ్చారు. కెమెరాలతో ఫోటోలన్నీ కూడా తీస్తూ ఉన్నారంట. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా గట్టిగా సంతోషంతో చప్పట్లు కొడుతున్నారంట. అంతలో ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఏర్పడింది. Dear children, all students and teachers and our county people, listen here. Though the race is over, it is still there. అంటే ఏంటి, రేస్ ఈజ్ ఓవర్, ఇట్స్ స్టిల్ దేర్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ అంటే, Kent and Carson, they have showed much sympathy towards others. Willfully they lost their prize money. ఇష్టపూర్వకంగా వాళ్ళు ప్రైజ్ మనీ అంతా కూడా పోగొట్టుకున్నారు. కాబట్టి నౌ వీ వాంట్ టు గివ్ దెమ్ ఏ స్పెషల్ ప్రైజ్. దే ఆర్ ఆల్సో విన్నర్స్. వీ విల్ గివ్ దెమ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద $300 విల్ గివ్ దెమ్ స్పెషల్ ప్రైజ్ అని అనౌన్స్మెంట్ చేశారంట. చేయగానే
అందరు కూడా సంతోషంతో వెరీ గుడ్, వెరీ నైస్ అన్నారంట. ఆ విలేజ్లో అందరికీ తెలిసిపోయిందంట, ఆ కౌంటీలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇద్దరు దేవుని పిల్లలు, ఇతరులకి హెల్ప్ చేశారు. వాళ్ళు ఫోర్గో అయ్యారు, మాకు వద్దు అది అనుకొని వాళ్ళు ఇలా చేశారని అనుకున్నారంట. సరే, ఇదంతా జరుగుతూ ఉంటుంటే మన బ్యాడ్ బ్రదర్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుంది? వాళ్ళకి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అనమాట. ఏం మాట్లాడాలో తెలియటం లేదు. ఏం మాట్లాడకుండా సరే అప్పుడు చాలా సారీ ఫీల్ అయ్యారంట. ఎంత చెడ్డ పనులు చేసాం మనం చీటింగ్ చేసి గెలుద్దాం అనుకున్నాము. అయితే ఎట్లాగా వాళ్ళెంత గుడ్నెస్ చూపించారు మనకి అనుకున్నారంట. అనుకొని వీళ్ళని అడిగారంట, కెంటన్ కార్సన్, వీఆర్ సో బ్యాడ్ టు యూ, వీఆర్ సో మీన్ టు యూ, హౌ కుడ్ యూ హెల్ప్ అస్ అని అన్నారంట. అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా, కెంటన్ కార్సన్ మాకు ఎలా హెల్ప్ చేశారు మీరు అంటే, సపోజ్ వీ వేర్ కమింగ్ లైక్ దట్ అండ్ వీ ఫెల్ డౌన్, వీల్ ఎక్స్పెక్ట్ సంబడి టు హెల్ప్ అస్, సో వీ హెల్ప్ యూ అన్నారంట. మేము కూడా అట్లాగా వస్తున్నాం అనుకోండి, మేము పడిపోయామనుకోండి, అప్పుడు మాకు ఎవరన్నా వచ్చి హెల్ప్ చేస్తే బాగుండు అని మేము అనుకుంటాం కదా, అలాగే మీరు కూడా అనుకుంటారు కాబట్టి మేము మీకు హెల్ప్ చేసామన్నారంట. కాబట్టి యేసయ్య కూడా అలాగే చెప్తున్నాడు అనమాట, మనుషులు మీకు ఏం చేయాలని కోరుకుంటున్నారో అది మీరు మనుషులకి చేయండి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ సంగతి మనము వింటున్నాం అనమాట. వీళ్ళు విన్నప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యపోయారంట. దాని తర్వాత ఆ రేస్ అయిపోయింది, కానీ చాలా మంచి సంగతులు జరిగినాయి. కెంటన్ కార్సన్, ఈ కెంటన్ కార్సన్ వీళ్ళు ఏం చేశారు, మన మెమరీ వర్స్ని చక్కగా అప్లై చేశారు. ఏంటి మన మెమరీ వర్స్? దిస్ ఈజ్ మై కమాండ్మెంట్ దట్ యు లవ్ వన్ అనదర్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ లవ్డ్ యూ. యేసు ప్రభు శిలువ మీద చూపించిన ప్రేమను వాళ్ళు చూపించారు. తర్వాత వీళ్ళు వచ్చి వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారంట. వచ్చి అడిగారు, ఎందుకు ఇలా చేశారు మీరు, మేము మీకు బ్యాడ్ చేసినా కూడా మీరు మాకు ఎందుకు గుడ్ చేశారు అని అడిగినప్పుడు వీళ్ళు చెప్పారంట, మీరు సండే స్కూల్కి రండి, చర్చ్కి రండి, మీకు అర్థమవుతాయి అవన్నీ అని చెప్పేసి చర్చ్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చర్చ్లో సండే స్కూల్ ఆంటీ యేసు ప్రభు ఎందుకు మన కోసం వచ్చాడు, సిలువ మీద చనిపోయాడు, ఇది క్రిస్మస్ టైం కదా, యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు లైక్ ఏ బేబీ, ఒక హెల్ప్లెస్ బేబీ లాగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు, ఒక పూర్ ఫ్యామిలీలో దేవుడు పుట్టాడు, ఈ విషయాలన్నీ చెప్పి మన కోసం యేసు ప్రభు సిలువ మీద చనిపోయాడు. మనం చేతులతో చేస్తే పాపాలు చేతుల్లో మేకులు, కాళ్ళతో చేసిన పాపాలకి కాళ్ళల్లో మేకులు కొట్టించుకున్నాడు. ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి చక్కగా అర్థమయ్యి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, నిజంగా మనిషిని అంత మార్చే ప్రేమ దేవునికి ఉంది, దేవుని వాక్యాన్ని ఉంది కాబట్టి వీ వాంట్ టు బీ బోర్న్ అగైన్, వీ వాంట్ టు యాక్సెప్ట్ జీసస్ క్రైస్ట్ యాజ్ అవర్ సేవియర్ అని చెప్పేసి బ్లేక్ అండ్ హంటర్ వాళ్ళిద్దరు కూడా యేసు ప్రభువుని అంగీకరించారంట. ముందు వాళ్ళు బ్యాడ్ బాయ్స్ అనుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు బికాజ్ కెంటన్ కార్సన్ షోడ్ లవ్ టువర్డ్స్ దెమ్, లవ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ చూపించినందుకు వాళ్ళు కూడా యేసు ప్రభు బిడ్డలైపోయారంట. బిడ్డలైపోయిన తర్వాత దే స్టార్టెడ్ గోయింగ్ టు ద చర్చ్ రెగ్యులర్లీ. అలా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ 1 year అయిపోయిందంట. 1 year అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫాల్ సీజన్లో మళ్ళీ ఈ రేస్ స్టార్ట్ అయిందనమాట. ఈ పంప్కిన్ వ్యాలీ రేస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈసారి ఏం చేశారు తెలుసా, కెంటన్ కార్సన్ ఇక్కడ ఉన్నారు, బ్లేక్ అండ్ హంటర్ ఉన్నారు కదా, ఈసారి ఏం చేశారంటే కెంట్ అండ్ బ్లేక్ ఒక టీం అయిపోయారంట, హంటర్ అండ్ కార్సన్ ఒక టీం అయిపోయారంట. వాళ్ళిద్దరు బ్రదర్సే మనమే ఉండాలి అనుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే మనందరం బ్రదర్స్ అని వీళ్ళిద్దరు ఒక టీము వీళ్ళిద్దరు ఒక టీం అయిపోయి వాళ్ళ తర్వాత 2 టీములు కూడా గెలిచి ఆ ఊర్లో ఆ కౌంటీలో మంచి పేరు వాళ్ళు తెచ్చుకున్నారు. చూసారా, మనల్ని కూడా లవ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ కెన్ చేంజ్ లైక్ దట్ ప్రొవైడెడ్ వీ బిలీవ్ ఇన్ హిమ్. యేసు ప్రభువుని అంగీకరించి యేసు ప్రభు మనం హృదయంలో ఉన్నాడని మనము ప్రతిసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఐఎమ్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్, ఐఎమ్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను పగ తీర్చుకోకూడదు, అందరి మీద కోపం పెట్టుకోకూడదు అన్న సంగతి మనము మాటికి గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు మనం కూడా యేసయ్య మనకి ఎలా ప్రేమ చూపించాడో వీ కెన్ షో ద లవ్ టు అదర్స్. దట్స్ ద స్టోరీ ఆఫ్ దిస్ పైన్ వ్యాలీ పంప్కిన్
రేస్. ఎప్పుడు పంకిన్ని చూసినా కూడా మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈజ్ మై కమాండ్మెంట్ దట్ యు లవ్ వన్ అనదర్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ లవ్డ్ యూ. ఓకేనా? ప్రే చేసుకుందాం. ప్రేమగల తండ్రి, మరోసారి ప్రభా మీ పాసనలో చేరి ప్రార్థించడానికి ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మీకు ఎన్నో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. తండ్రి, మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించారు కాబట్టి, ఎంత చెడ్డవాళ్ళం ప్రభా మేము అయినప్పటికీ మీరు ప్రేమించారు కాబట్టి అదే ప్రేమతో ఇతరులను మేము ప్రేమించడానికి సహాయం చేయండి. ఇది మీ కమాండ్మెంట్ ప్రభా, అది గుర్తుపెట్టుకొని ప్రభా మరి తండ్రి ముందుకు వెళ్ళగలటానికి కూడా మీరే కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. మరి ఈరోజు సండే స్కూల్ లెసన్ ఆశీర్వదించండి, మెమరీ వర్స్ని ఆశీర్వదించండి, సింగింగ్ టైంని కూడా ఆశీర్వదించినందుకు వందనాలు మా ప్రభా. ఇయర్ ఎండింగ్కి వచ్చాం, మా సండే స్కూల్ పిల్లల్ని ప్రభా, టీచర్స్ని, పేరెంట్స్ని అందరిని కూడా ప్రభా మీరు ఆశీర్వదించండి. న్యూ ఇయర్ కొరకు ప్రభా మరి తండ్రి మీరు మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ మా ప్రభును రక్షకుడైన యేసయ్య పేరిట స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఓకే చిల్డ్రన్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఇంకో స్టోరీతో.